Good morning, dear students. Today we are going to discuss about the cardinal utility analysis. In our last class, we discussed that there are two approaches of discussing the utility analysis. The first approach is the cardinal utility analysis, and the second approach is the ordinal utility analysis. So in this class, we are going to cover the cardinal utility analysis. আমি আজিৰ শ্ৰেণীত সংখ্যাবাচক উপযোগিতা বিশ্লেষণ তত্ত্বৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিবলৈ আগবাঢ়িছোঁ। আমি পূৰ্বৰ শ্ৰেণীত আলোচনা কৰিছোঁ যে উপযোগিতা বিশ্লেষণৰ দুটা কৌশল আছে। তাৰ ভিতৰত সংখ্যাবাচক উপযোগিতা বিশ্লেষণ কৌশলটো এটা অন্যতম কৌশল। সেই সম্পৰ্কে আজিৰ শ্ৰেণীত আমি আলোচনা কৰিম। So let us start the class. First of all, let us know what cardinal utility analysis tells. The cardinal utility analysis states that the satisfaction that a consumer acquires after consuming any good or service can be measured and expressed in quantitative numbers like 1, 2, 3, etc. The cardinal utility approach is propounded by neoclassical economists who believed that the utility is measurable and the customer can express his satisfaction in cardinal or quantitative numbers such as 1, 2, 3 and so on. So according to this philosophy, that means according to the cardinal utility analysis, we can estimate or measure the utility and express the utility in quantitative numbers, cardinal numbers like 1, 2, 3, etc. So we can say that 1 unit of utility, 2 units of utility, 3 units of utility, 5 units of utility, and so on. This is the basic statement of the cardinal utility analysis. পোনপ্ৰথমতে আমি সংখ্যাবাচক উপযোগিতা বিশ্লেষণ তত্ত্বই কি কয় সেই সম্পৰ্কে জানো আহা। সংখ্যাবাচক উপযোগিতা বিশ্লেষণ অনুসৰি এজন উপভোক্তাই বিভিন্ন দ্ৰব্য উপভোগ কৰি লাভ কৰা উপযোগিতাক 1, 2, 3, 4 ইত্যাদিৰ দৰে সংখ্যাৰ মাধ্যমত প্ৰকাশ কৰিব পাৰি। সাংখ্যিক অৰ্থনীতিবিদসকলে উপযোগিতাক মুদ্ৰাৰ মাপকাঠিৰে পৰিমাপ কৰিবলৈ ধৰিছিল। তেওঁলোকৰ মতে এজন ব্যক্তিয়ে এটা দ্ৰব্যৰ বাবে যিমান দাম দিবলৈ ইচ্ছুক সেয়াই দ্ৰব্যটোৰ উপযোগিতা। উপযোগিতা জোখাৰ এককটো তেওঁলোকে লৈছিল UTIL। এজন ব্যক্তিয়ে যদি এটা আপেল কিনিবৰ বাবে 20 টকা দিবলৈ সাজু আছে তেন্তে আপেলটোৰ পৰা তেওঁ লাভ কৰা উপযোগিতা হ'ব 20 ইউটিল। সেই ধৰণে সাংখ্যিক উপযোগিতা বিশ্লেষণ তত্ত্বই ব্যাখ্যা দাঙি ধৰিছিল। তাৰ মানে সাংখ্যিক উপযোগিতা বিশ্লেষণ কাৰ্ডিনেল ইউটিলিটি এনালাইচিছৰ মূল কথাটো হৈছে উপযোগিতাক আমি 1, 2, 3, 4 আদি সংখ্যাৰ ৰূপেৰে প্ৰকাশ কৰিব পাৰোঁ। ধৰা হ'ল কোনো ব্যক্তি এজনে কিবা বিশেষ সামগ্ৰী এটা ভোগ কৰিছে, তেওঁ যিটো তাৰ পৰা উপযোগিতা পাইছে তাক 4 একক পাইছে নে 5 একক পাইছে, 10 একক পাইছে, তেনেকৈ তেওঁ সংখ্যাৰে প্ৰকাশ কৰিব পাৰে। সেই কথাটো সংখ্যাবাচক উপযোগিতা বিশ্লেষণ তত্ত্বৰ মূল কথা। Now let us know the meaning of total utility. Total utility is the utility from all units of consumption. According to Mayer's, total utility is the sum of the marginal utilities associated with the consumption of successive units. That means total utility is the summation of the utilities derived from each and every commodity that a person has consumed. So let us take an example. Suppose a man consumes 5 breads at a time. He derives 20 units of satisfaction from the first bread, then 16 units of satisfaction or utility from the second bread, 12 units of utility from the third bread, 12 units of utility from the fourth bread, and lastly 8 units of utility from the fifth bread. Then his total utility will be 20 plus 16 plus 12 plus 12 plus 8 is equal to 68 units. So in order to get the total utility, we have to add all the utilities derived from the consumption of different goods. So this is the method how total utility can be determined. এতিয়া আমি মুঠ উপযোগিতা কি হয় আৰু মুঠ উপযোগিতা কেনেদৰে গণনা কৰা হয় সেই সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিম। কোনো এবিধ দ্ৰব্যৰ নিৰ্দিষ্ট সংখ্যক গুণ উপভোগ কৰি সামগ্ৰিকভাৱে যিমান পৰিমাণৰ সন্তুষ্টি আহৰণ কৰা হয় তাকে মুঠ উপযোগিতা বুলি কোৱা হয়।
ধৰি লোৱা প্ৰণয়ে বজাৰৰ পৰা 3টা আপেল কিনি আনিলে সি ইয়াৰে প্ৰথমটো আপেল উপভোগ কৰি 10 ইউটিল উপযোগিতা লাভ কৰিলে দ্বিতীয়টো আপেল উপভোগ কৰি 8 ইউটিল উপযোগিতা লাভ কৰিলে আৰু তৃতীয়টো আপেল উপভোগ কৰি 6 ইউটিলৰ উপযোগিতা পালে গোটেই 3টা আপেল উপভোগ কৰি প্ৰণয়ে সৰ্বমুঠ 10 + 8 + 6 = 24 ইউটিলৰ উপযোগিতা আহৰণ কৰিলে অৰ্থাৎ মুঠ উপযোগিতা হ'ব 24 ইউটিল গতিকে এজন উপভোক্তাই তেওঁৰ বাবে উপলব্ধ এটা দ্ৰব্যৰ আটাইবোৰ গুণ উপভোগ কৰি যি সৰ্বমুঠ উপযোগিতা আহৰণ কৰে তাকেই মুঠ উপযোগিতা বুলি কোৱা হয় গাণিতিকভাৱে মুঠ উপযোগিতা হৈছে এটা দ্ৰব্যৰ প্ৰতিটো গুণৰ উপভোগৰ পৰা লাভ কৰা প্ৰান্তিক উপযোগিতাসমূহৰ সমষ্টি অৰ্থাৎ কিবা এটা দ্ৰব্যৰ যিবোৰ বিভিন্ন ইউনিটসমূহ উপভোগ কৰি মানুহ এজনে কিমান পৰিমাণৰ সন্তুষ্টি বা ইউটিলিটি লাভ কৰিলে গোটেই ইউটিলিটিবোৰ যদি আমি যোগ কৰি দিওঁ তেতিয়াই আমি টোটেল ইউটিলিটি বা মুঠ উপযোগিতা পাব পাৰোঁ Now let us know the meaning of marginal utility. Marginal utility is the utility derived from the last or marginal unit of consumption. It refers to the additional utility derived from an extra unit of the given commodity purchased, acquired or consumed by the consumer. So it is the utility which is derived by a person by consuming an extra amount or extra unit of a particular commodity. So it is the additional utility which is added to the total utility. So it is the net addition to the total utility made by the utility of the additional or extra units of the commodity in its total stock. So for that let us take an example for better understanding. Suppose Mr. Shankar is consuming bread and he takes 5 breads. By taking the first unit he derives utility of 20 units. Then second unit of bread gives him 16 units of utility. Then third bread gives him 12 units of utility and fourth bread gives him 8 units of utility and the last bread, that means the fifth bread, gives him 2 units of utility. So in this example his marginal utility is the 2 units. That means the last unit that he consumed gave him 2 units of utility. So in this example marginal utility will be 2 units. That means marginal utility is nothing but the utility that a person obtains from the last unit of his consumption. এতিয়া আমি প্ৰান্তিক উপযোগিতা কি হয় সেই সম্পৰ্কে আলোচনা কৰোঁ এজন উপভোক্তাই উপভোগ কৰা এবিধ দ্ৰব্যৰ এটা অতিৰিক্ত গুণ উপভোগ কৰি যিমান পৰিমাণৰ অতিৰিক্ত উপযোগিতা লাভ কৰে তাকে প্ৰান্তিক উপযোগিতা বুলি কোৱা হয় ধৰা হ'ল এজন উপভোক্তাই এটা দ্ৰব্যৰ প্ৰথম গুণটো উপভোগ কৰোঁতে 10 একক উপযোগিতা আহৰণ কৰিছিল আৰু দ্বিতীয়টো গুণ উপভোগ কৰাৰ পিছত তেওঁৰ মুঠ উপযোগিতা হ'লগৈ 16 একক অৰ্থাৎ উপভোক্তাজনে দ্বিতীয় গুণটো তাৰ মানে অতিৰিক্ত গুণটোৰ পৰা পোৱা উপযোগিতা হ'ব 16 বিয়োগ 10 সমান 6 একক উপযোগিতা গতিকে ইয়াত উপভোক্তাজনে আহৰণ কৰা প্ৰান্তিক উপযোগিতাৰ পৰিমাণ হ'ব 6 একক আন কথাত প্ৰান্তিক উপযোগিতা হৈছে কোনো ব্যক্তি এজনে উপভোগ কৰা সামগ্ৰীসমূহৰ বা সামগ্ৰীটোৰ যিটো শেষৰ ইউনিট শেষৰটো গুণৰ পৰা বা শেহতীয়া যিটো গুণ হেতুৰ পৰা যিটো উপযোগিতা আহৰণ কৰিলে হেতুৱে হ'ব প্ৰান্তিক উপযোগিতা এই উদাহৰণটোত মানুহজনে প্ৰথমটো গুণৰ পৰা 10 একক উপযোগিতা লাভ কৰিছিল আৰু দ্বিতীয়টো গুণ ভোগ কৰাৰ পিছত দ্বিতীয়টো গুণ ভোগ কৰি তেওঁ 6 এককৰ উপযোগিতা আহৰণ কৰিছিল গতিকে এইটো উদাহৰণত তেওঁ উপভোগ কৰা শেহতীয়া গ্ৰুপটো হৈছে দ্বিতীয় গুণটো আৰু তাৰ পৰা 6 এককৰ উপযোগিতা আহৰণ কৰিছে গতিকে 6 একক উপযোগিতাই হ'ব প্ৰান্তিক উপযোগিতা গতিকে প্ৰান্তিক উপযোগিতা হৈছে শেহতীয়াকৈ উপভোগ কৰা গুণটোৰ পৰা আহৰণ কৰা যিটো উপযোগিতা হেতুৱে হৈছে প্ৰান্তিক উপযোগিতা গতিকে প্ৰান্তিক উপযোগিতাক পৰিমাপ কেনেদৰে কৰিব পাৰি এই সম্পৰ্কে আমি আলোচনা কৰোঁ প্ৰান্তিক উপযোগিতাক আমি গাণিতিকভাৱে উপস্থাপন কৰিব পাৰোঁ হেতু হৈছে n তম গুণৰ পৰা পোৱা মুঠ উপযোগিতা বিয়োগ n বিয়োগ 1 তম গুণৰ পৰা পোৱা মুঠ উপযোগিতা গাণিতিকভাৱে mu তাৰ মানে মাৰ্জিনাল ইউটিলিটি প্ৰান্তিক উপযোগিতা সমান TUN তাৰ মানে total utility from nth unit
of consumption তাৰ মানে n তম গোটৰ পৰা পোৱা মুঠ উপযোগিতা বিয়োগ total utility n minus 1 তাৰ মানে n বিয়োগ 1 তম গোটৰ পৰা পোৱা মুঠ উপযোগিতা সাধাৰণ ভাষাত আমি ক'বলৈ গ'লে আমি হেখতিয়াকৈ যিটো গোট উপভোগ কৰিলো সেই গোটটোৱে মুঠ উপযোগিতাত কিমান যোগ কৰিলে কিমান পৰিমাণৰ অৱদান আগবঢ়ালে সেয়াই হৈছে প্ৰান্তিক উপযোগিতা বা আন কথাত আমি আৰু সাধাৰণকৈ যদি ক'বলৈ যাওঁ তেতিয়া হলে হেখতিয়া যিটো গোট উপভোগ কৰা হ'ল সেই গোটটোৰ পৰা যিটো উপযোগিতা পোৱা হ'ল উপযোগিতা লাভ কৰা হ'ল সেই উপযোগিতাৰ পৰিমাণে হ'ব প্ৰান্তিক উপযোগিতা তোমালোকৰ পৰীক্ষাত কেতিয়াবা প্ৰান্তিক উপযোগিতা গণনা কৰিবলৈ আহিব পাৰে in your examination some questions may be given and you may be asked to calculate the marginal utility you may be given the total utility and you may be asked to estimate the marginal utility for that let us take an example a consumer gets 60 units of utility by consuming 5 units of a commodity when the consumer increased his consumption by 10 units the total utility becomes 210 find the marginal utility so the solution is being given so marginal utility is change in total utility divided by change in quantity so you must memorize this formula that marginal utility is equal to change in total utility divided by change in the unit of consumption so first of all in this particular example change in total utility is 210 minus 60 because in this example you have seen that by consuming the 10 units the person got 210 units of satisfaction or utility and by consuming 5 units he got only 60 units of utility that means change in total utility is 210 minus 60 is equal to 150 units and as denominator change in quantity is in this example 10 minus 5 equal to 5 units because earlier he consumed 5 units of commodity which gave him 60 units of utility and then he increased the consumption to 10 units which derived him 210 units of utility so change in total utility is 150 units and change in consumption that means change in quantity consumed is 10 units minus 5 units equal to 5 units so 150 divided by 5 equal to 30 units so 30 units will be the marginal utility so this is how marginal utility is estimated from total utility so তোমালোকৰ পৰীক্ষাত কেতিয়াবা মুঠ উপযোগিতাটো দি দিব পাৰে আৰু তোমাক প্ৰান্তিক উপযোগিতা গণনা কৰিবলৈ ক'ব পাৰে গতিকে আমি এটা উদাহৰণৰ সহায়ত কিদৰে হেতু কৰা হয় মুঠ উপযোগিতাৰ পৰা প্ৰান্তিক উপযোগিতা আহৰণ কৰা হয় বা গণনা কৰা হয় সেই সম্পৰ্কে চাওঁ আহা এজন উপভোক্তাই এটা দ্ৰব্যৰ 5টা গোট উপভোগ কৰোঁতে মুঠ উপযোগিতা লাভ কৰিছিল 60 একক উপভোক্তাজনে তেওঁৰ উপভোগ 10 গোটলৈ বৃদ্ধি কৰিলত মুঠ উপযোগিতা 210 এককলৈ বৃদ্ধি হ'ল অতিৰিক্ত গোটৰ প্ৰান্তিক উপযোগিতা নিৰ্ণয় কৰা তাৰ সমাধানৰ কাৰণে আমাৰ যিটো সূত্ৰ আছে সূত্ৰটো ইয়াত মই দি দিছো marginal utility is change in total utility divided by change in quantity এটো চাব পাৰা প্ৰান্তিক উপযোগিতা হ'ব কি মুঠ উপযোগিতাত হোৱা পৰিৱৰ্তন হৰণ উপভোগৰ যেটো পৰিমাণ বা কোৱান্টিটি হেতুত হোৱা পৰিৱৰ্তন গতিকে আমি দেখিলো যে মুঠ উপযোগিতাত কিমান পৰিৱৰ্তন হৈছে আগতে মুঠ উপযোগিতা আছিল 60 একক এতিয়া মুঠ উপযোগিতা হৈ গল 210 একক গতিকে মুঠ উপযোগিতাত হোৱা পৰিৱৰ্তন হ'ল 210 বিয়োগ 60 সমান 150 আনহাতে উপভোগৰ পৰিমাণত হোৱা পৰিৱৰ্তন কিমান হৈছে আগতে তেওঁ 5 একক উপভোগ কৰিছিল 5টা গোট উপভোগ কৰিছিল এতিয়া 10টা গোটলৈ বৃদ্ধি কৰিলে গতিকে 10 বিয়োগ 5 সমান 5 একক তেওঁৰ উপভোগৰ পৰিমাণ বৃদ্ধি হৈছে গতিকে 150 টো হ'ব আমাৰ মুঠ উপযোগিতাত হোৱা পৰিৱৰ্তন আৰু 5 টো হ'ব উপভোগৰ পৰিমাণত হোৱা পৰিৱৰ্তন গতিকে 150 হৰণ 5 সমান 30 একক এটো হ'ব প্ৰান্তিক উপযোগিতা গতিকে এদৰে আমি প্ৰান্তিক উপযোগিতা গণনা কৰিব পাৰো যদিহে আমাক মুঠ উপযোগিতাটো দিয়া থাকে গতিকে পৰীক্ষাত আহিব পাৰে তোমালোকে এটো মনোযোগ দিবা Now let us take an other example
So in this particular example, in the first column you are given the consumption of a particular commodity X, units of consumption in a particular commodity X, 0, 1, 2, 3, 4 and 5. So in the second column you are given the total utility which is derived after the consumption of different units. So total utilities are 0 units, 40 units, 70 units, 95 units, 115 units and 130 units. And the last column you are asked to determine the marginal utility. So for the first unit you have seen that total utility is 0, that means marginal utility will also be 0. That means the person has not consumed any unit of the commodity. Then when the person consumes the first unit of the commodity, his total utility becomes 40 units. So marginal utility, which is equal to the utility derived from the last unit of consumption, it will be 40 units. So you must remember that for the first unit of consumption, total utility is equal to marginal utility. So from the second unit of consumption, the total utility becomes 70 units. That means the addition is 70 minus 40. That means the second unit of consumption has added 30 units of utility. So in this case the marginal utility will be 70 minus 40 equal to 30 units. Then from the consumption of the third unit, the total utility has become 95 units. So what is the addition to the total utility? It is 95 minus 70 is equal to 25 units. It is the marginal utility. Then from the fourth unit of consumption, the consumer has derived a total utility of 115 units. So the addition is 115 minus 95, that is 20 units. So 20 units will be the marginal utility. Then from the fourth unit of consumption, the person has derived 130 units of total utility. So total addition to the total utility is 130 minus 115 is equal to 15 units. So 15 units will be the marginal utility. This is how marginal utility can be estimated if you are given the total utility. So আমি আজি ইয়াতে উদাহৰণ এটা চাওঁ। মুঠ উপযোগিতা দিয়া আছে, তোমাক প্ৰান্তিক উপযোগিতা গণনা কৰিবলৈ কৈছে। প্ৰথমটো স্তম্ভত আমাক কি দিয়া আছে? এক্স দ্ৰব্যৰ উপভোগৰ পৰিমাণ দিয়া আছে। 0, 1, 2, 3, 4, 5 এইবিলাক হৈছে বিভিন্ন গোট হয় যিবিলাক এজন উপভোক্তাই উপভোগ কৰিছে। চ' দ্বিতীয়টো গোটত আমাক দিয়া আছে মুঠ উপযোগিতা, আৰু তৃতীয় যিটো আমাৰ স্তম্ভ তাত কি হয়? প্ৰান্তিক উপযোগিতা আমাক গণনা কৰিবলৈ কোৱা হৈছে। So আমি দেখিছোঁ যে প্ৰথমটো তাৰমানে যেতিয়া মানুহজনে 0 ইউনিটৰ বস্তুটো কনজিউম কৰিছিলে, 0টা গোট যেতিয়া উপভোগ কৰিছিলে, তেতিয়া তেওঁৰ মুঠ উপযোগিতা 0 আছিলে, স্বাভাৱিকতে প্ৰান্তিক উপযোগিতাও 0 হ'ব। যেতিয়া তেওঁ প্ৰথমটো গোট উপভোগ কৰিলে তেতিয়া দেখিছোঁ যে মুঠ উপযোগিতা 40 হৈ গ'ল, তাৰমানে প্ৰান্তিক উপযোগিতাও 40 হ'ব। কাৰণ প্ৰান্তিক উপযোগিতা মানে কি? শেষৰ গোটটো উপভোগ কৰি পোৱা উপযোগিতা। তো শেষৰ গোটটো হ'ব এইটো ক্ষেত্ৰত কি? প্ৰথমটো গোটেই শেষৰটো গোট ইয়াত, কাৰণ প্ৰথমটো গোট উপভোগ কৰিছেহে, গতিকে প্ৰথমটো গোটৰ যিটো উপযোগিতা সেইটো উপযোগিতা ইয়াত প্ৰান্তিক উপযোগিতাও হ'ব। গতিকে এইটো তোমালোকে মনত থবা যে প্ৰথমটো গোটৰ ক্ষেত্ৰত কি হয়? সদায় মুঠ উপযোগিতা প্ৰান্তিক উপযোগিতাৰ সমান হয়। তাৰপিছত আমি দেখিছোঁ দ্বিতীয়টো গোট উপভোগ কৰাৰ পিছত তেওঁৰ মুঠ উপযোগিতা 70 ইউনিটলৈ বৃদ্ধি পাইছে। ঠিক আছে, 70 ইউনিটছ হৈছে। গতিকে তেওঁৰ নতুন কিমান সংযোজন হ'ল উপযোগিতা? 70 বিয়োগ 40, তাৰমানে 30 ইউনিটৰ কি হৈছে? এডিশ্যন হৈছে, সংযোজন হৈছে। গতিকে 30টো হ'ব প্ৰান্তিক উপযোগিতা। তেনেকৈ বিয়োগ কৰি গৈ থাকিলে ওলাই যাব। তাৰপিছত তৃতীয়টো গোট উপভোগ কৰাৰ পিছত মুঠ উপযোগিতা 95লৈ বৃদ্ধি পাইছে। গতিকে মুঠ উপযোগিতাত কিমান সংযোজন হৈছে? 95 বিয়োগ 70, তাৰমানে 25টো হ'ব প্ৰান্তিক উপযোগিতা। ঠিক তেনেদৰে চতুৰ্থ ইউনিটটো উপভোগ কৰাৰ পিছত মুঠ উপযোগিতা 115লৈ বৃদ্ধি পাইছে। গতিকে প্ৰান্তিক উপযোগিতা কিমান হ'ব? 115 বিয়োগ 95 সমান 20। আৰু পঞ্চম গোটটো যেতিয়া উপভোগ কৰিছে তেওঁৰ মুঠ উপযোগিতা 130লৈ বৃদ্ধি পাইছে। আৰু 130 বিয়োগ 115 সেইটো হৈছে মুঠ উপযোগিতাত হোৱা শেহতীয়া সংযোজন। 130 বিয়োগ 115 সমান 15, আৰু 15টো হ'ব আমাৰ প্ৰান্তিক উপযোগিতা। গতিকে এনেদৰে আমি প্ৰান্তিক উপযোগিতাবোৰ গণনা কৰিব পাৰোঁ যদিহে আমাক মুঠ উপযোগিতাবোৰ দিয়া থাকে।
So now let us discuss about the relationship between total utility and marginal utility. There is an interesting relationship between total utility and marginal utility, which can be explained with the help of this table. So first of all, total utility goes on increasing till the marginal utility is positive. So in this particular table we have seen that the total utility is increasing till the marginal utility is positive. So in the marginal utility column, the marginal utilities are 5, 4, so all these are positive: 5 units, 4 units, 3 units, 2 units, 1 units, and till 1 units marginal utility is positive. So in the total utility column we have seen that marginal utility is also increasing, 5, 9, 12, 14, 15. So marginal utility is 1 and total utility is 15. That means total utility is going on increasing till marginal utility is positive. So next point is total utility is the maximum when marginal utility is 0. So in this example we have seen that when marginal utility is 0, then total utility is 15. So 15 is the highest amount of utility in this table. In the total utility column you have seen that 15 is the highest utility. So this highest utility, that means 15, can be obtained when marginal utility is 0. So 0 marginal utility ensures the maximization of total utility. And the third point is that total utility starts falling when marginal utility becomes negative. So in this table you have seen that when marginal utility is negative, that means -1, then total utility has gone down to 14 units. So when the marginal utility when marginal utility becomes suppose -2, -3, -4, -6, and so on, then total utility will go on decreasing. So total utility will become like 14, 13, 12, 11, 7, etc. So total utility starts falling when marginal utility becomes negative. So these 3 points are very important, which depicts the relationship between total utility and marginal utility. গতিকে বৰ্তমান আমি মুঠ উপযোগিতা আৰু প্ৰান্তিক উপযোগিতাৰ মাজত কেনে ধৰণৰ সম্পৰ্ক থাকে সেই সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ। তাৰ কাৰণে আমি এখন টেবুলত গোটেই আলোচনাটো কৰিবলৈ আগবাঢ়িছোঁ। গতিকে টেবুলখনত প্ৰথমটো স্তম্ভত দিয়া আছে দ্ৰব্যৰ গোট, দ্বিতীয়টো স্তম্ভত দিয়া আছে মুঠ উপযোগিতা, আৰু তৃতীয়টো স্তম্ভত প্ৰান্তিক উপযোগিতা দিয়া আছে। এতিয়া মুঠ উপযোগিতা আৰু প্ৰান্তিক উপযোগিতাৰ মাজৰ প্ৰথম সম্পৰ্কটো হৈছে যেতিয়ালৈকে প্ৰান্তিক উপযোগিতা যোগাত্মক হৈ থাকে, মানে পজিটিভ হৈ থাকে, তেতিয়ালৈকে মুঠ উপযোগিতা বৃদ্ধি হৈ থাকিব। গতিকে এই উদাহৰণটোত আমি প্ৰান্তিক উপযোগিতা স্তম্ভটোত দেখিছোঁ যে প্ৰান্তিক উপযোগিতাবোৰ কিমান আছে, 5, 4, 3, 2, 1, এই গোটেইকেইটা হৈছে যোগাত্মক সংখ্যা, হয় নাই, মানে পজিটিভ হয়, +5, +4, +3, +2 এণ্ড +1। আৰু যেতিয়ালৈকে পজিটিভ হৈ আছে 5, 4, 3, 2, 1, তেতিয়ালৈকে কি হৈছে, মুঠ উপযোগিতাও বৃদ্ধি পাই গৈ আছে, 5, 9, 12, 14, 15 বৃদ্ধি পাই গৈছে। গতিকে প্ৰান্তিক উপযোগিতা যেতিয়ালৈকে যোগাত্মক হৈ থাকিব, মুঠ উপযোগিতা বৃদ্ধি হৈ গৈ থাকিব। দ্বিতীয় সম্পৰ্কটো হৈছে যেতিয়া প্ৰান্তিক উপযোগিতা শূন্য হ'ব তেতিয়া মুঠ উপযোগিতা সৰ্বাধিক হয়। গতিকে এই উদাহৰণটোত আমি দেখিছোঁ যেতিয়া প্ৰান্তিক উপযোগিতা শূন্য, তাৰ বিপৰীতে মুঠ উপযোগিতা আছে 15, আৰু তুমি মুঠ উপযোগিতা স্তম্ভটোত চালে দেখিবা 15 হৈছে সৰ্বাধিক উপযোগিতাৰ পৰিমাণ। 15 হৈছে চবতকৈ ডাঙৰ সংখ্যাটো। গতিকে মুঠ উপযোগিতাটো কেতিয়া সৰ্বোচ্চ হ'ব, যেতিয়া প্ৰান্তিক উপযোগিতাটো শূন্য হ'ব। আৰু তৃতীয়তে যেতিয়া প্ৰান্তিক উপযোগিতা ঋণাত্মক হয়, মুঠ উপযোগিতা হ্ৰাস পায়। আৰু প্ৰান্তিক উপযোগিতা যেতিয়া ঋণাত্মক হৈছে, ইয়াত দেখিছোঁ আমি বিয়োগ 1 হওঁতে কি হৈছে, মুঠ উপযোগিতা কমিছে, 15 বিয়োগ 1 সমান 14 হৈছে। ঠিক তেনেদৰে প্ৰান্তিক উপযোগিতা যদি আৰু বিয়োগাত্মক হৈ থাকে, তাৰমানে বিয়োগ 2, বিয়োগ 3, বিয়োগ 4, বিয়োগ 5 তেনেদৰে যদি কণ্টিনিউ হৈ থাকে, তেতিয়া আমি দেখিম যে মুঠ উপযোগিতাও কমি কমি আহি থাকিব। কিমান হ'ব পাৰে, 13, 12, 11, 10, 9 তেনেদৰে কমি কমি আহি থাকিব, মুঠ উপযোগিতা যিমান নেগেটিভ মানে ঋণাত্মক হৈ গৈ থাকে। গতিকে এই তিনিটা হৈছে মুঠ উপযোগিতা আৰু প্ৰান্তিক উপযোগিতাৰ মাজৰ সম্পৰ্ক, আৰু আমি এই টেবুলখনত গোটেই সম্পৰ্কটো ভালদৰে দেখিছোঁ। গতিকে এই তিনিটা পইণ্ট মনত ৰাখিবা। So in today's class we came to know about some very important aspects of the cardinal utility analysis. So with this I would like to conclude today's discussion.
Thank you. If you have any feedback, any comment, please leave your comments on the comment box. Thank you.